안녕하세요. 누가복음 23장 두 번째 시간입니다. One voice they cried out. Away with this man! Release Barabbas to us! Barabbas had been thrown into prison for an insurrection in the city and for murder. With one voice, 한 목소리를 가지고 they cried out, 외쳤습니다. Away with this man, 저 사람, 즉 예수를 away, 없애버리시오. Release, 풀어주시오. 누구를? 우리들에게 바라바를 풀어주시오. 그러면 바라바는 누굽니까? had been 해서 과거 완료가 사용되었고 비동사 플러스 pp, 그러니까 과거 완료 수동태가 사용되었던 거죠. into prison, 감옥으로 던져진, 감옥에 갇히우게 되었는데 그 혐의가 여기 나오네요. For an insurrection in the city and for murder. 그러니까 반역, 도시 가운데에서 반역과 살인으로 바라바는 감금되어 있어 왔습니다. 그런데 Wanting to release Jesus, Pilate appealed to them again, but they kept shouting. Crucify him! Crucify him! For the third time he spoke to them. Why? What crime has this man committed? I have found in him no grounds for the death penalty. Therefore I will have him punished and then release him. But with loud shouts, they insistently demanded that he be crucified, and their shouts prevailed. So Pilate decided. 자, 여기까지요. wanting 분사구문 사용되었는데 예수를 release, 풀어주기를 원하여서 빌라도는요, 그들에게 다시 한번 어필했습니다. 그러나 그들은 kept shouting, keep 플러스 ing, shouting 하는 것을 계속했어요. crucify him, 십자가에 못 박으라. 계속 외쳤고요. 그래서 for the third time, 세 번째 그는 그들에게 말을 했죠. 뭐라고요? Why, 왜? What crime has this man committed? What crime, 어떠한 범죄를 이 남자가 저질렀니? I have found in him no ground 했어요. 어떠한 근거도 그의 안에서 찾지 못했다. 뭐에 대한? 이렇게 for the death penalty, 사형에 해당하는 형벌에 대한 어떠한 근거, 이유를 그의 속에서 찾지 못했어. Therefore, 그러므로 I will have him punished. have punished, 형벌을 받도록 어떠한 채찍이나 이런 어떤 뭐 막대기로 때리거나 이러한 형벌을 내가 그로 하여금 받게 하고 그 다음에 release him, 그를 풀어 will, 줄 거야. 그런데 어떻게 됐습니까? with loud shout, 큰 외침을 가지고 그들은 정말 끈질기게 demanded, 요구했죠. 대디아를 이렇게까지 해서 명령, 주장, 제한, 요구 다음에는 should가 나와야 되는데 should가 생략된 형태, 그래서 원형 be가 사용되었어요. He should be crucified, 그러니까 예수께서 십자가형을 받아야 된다고, crucified 되어야 한다고 그들은 요구를 했고 마침내 그들의 shout, 외침이 prevailed, 승리하였습니다. 그래서 빌라도는요, 결정했죠. 그들의 요구를 grant, 들어 죽일 것을 결정했어요. 악에 무릎을 꿇었던 것이죠. Grant their demand. He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, the one they asked for, and surrendered Jesus to their will. As they led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. A large number of people followed him, including women who mourned and wailed for him. Jesus turned and said to them, Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children. 여기까지 일단 끊어서 보겠습니다.
그래서 빌라도는요, 그 남자를 풀어주었습니다. 근데 그 남자에 대해서는 이렇게 해서 그 판결의 부당함을 강조하고 있죠. had been thrown into prison for insurrection and murder. 반역과 살인으로 감옥에 갇혀 있었던 그 남자를 풀어주었는데요. 그 남자에 대해서는 the one they asked for, 그들이 요청했었던 그 사람, 그러니까 살인이나 반역보다 자기의 밥그릇을 위해서 예수님을 사형에 처했던 거죠. 누가요? 유대인들 그 자신이요. 그리고 요 surrendered 하는 건 내어준 거죠. 예수를. 왜요? to their will, 그들의 의지, 그들의 요구에 따라서 예수를 넘겨주었습니다. 빌라도가요. 그리고 they led him away, 그러니까 유대인들이 예수님을 데리고 이렇게 이제 갈 때에 그들은 seized Simon, 그러니까 구레네라고 하는 북아프리카 지역으로부터 출신의 시몬이라는 사람을 붙들었는데 이 시몬이라는 사람은 who was on his way in from the country 해서요. 그러니까 그 시골 지역으로부터 그의 길 가운데 있었던 여행 중에 예루살렘 안으로 들어오는 중에 있었던 그 구레네 출신의 시몬을 붙들었습니다. 그리고 put the cross, 그 십자가를요 on him, 그의 위에 두었습니다. 강제로 매게 했던 거죠. made him carry it behind Jesus, 그로 하여금 강제로 예수님의 뒤에서 carry it, 그것을 가지고 운반하도록 하였습니다. 자, 그리고 나서 large number of people followed him. 굉장히 많은 수의 사람들이 followed him, 예수님을 따랐습니다. 그런데 거기에는 including women who mourned and wailed for him, 그 여자들이 있었는데요. 이 여자들은요, 애곡하고 for him, 예수님을 위해서 통곡하는 수많은은 없고요. 예수님을 위해서 애통해하고 애곡하고 그 다음에 이제 크게 우는 여자들을 포함해서 많은 사람들이 예수님을 따랐습니다. 그러자 예수님께서는 돌이켜서 그들에게 말씀하셨죠. 울고 있는 여자들이 포함되어 있는 수많은 군중들을 향하여서 말씀하셨는데, 일단 여기 도로스가 나오는 표현을 봐서 1차적으로는 이 women으로 보면 되겠네요. 예루살렘의 딸들이여 라고 했어요. Do not weep for me, 나를 위해서 울지 말아라. 대신 weep for yourselves and for your children, 네 자신들과 그리고 너의 자녀들을 위해서 weep, 울어라 라고 말씀하셨습니다. 그 이유는요, For the time will come when you will say, Blessed are the barren women, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Then they will say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Cover us. For if men do these things when the tree is green, what will happen when it is dry? 2 other men, both criminals, were also led out with him to be executed. 자, for the time, 왜냐하면 근거를 제시하는데요. The time will come, 그때가 올 텐데, 그때는요, when you will say, 요렇게 말하게 되는 날이 올 것이기 때문에 너희는 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자식 자녀들을 위해서 울어라, 이렇게 말씀하신 건데요. 뭐라고 말할 날이 오나요? Blessed, 복되도다 are the barren women 했습니다. 그러니까 barren은 불모의, 애를 낳지 못하는 여인들이 복되도다. 그리고 the wombs, 그러니까 이 태죠, 그 자궁, never bore, 그러니까
한 번도 이 생산 자녀를 낳아보지 못했던 그 자궁과 그 breast 근데 가슴인데 never nursed 젖을 먹여보지 못했던 가슴들이 다시요. 그러니까 아이를 낳지 못한 여성들과 아이를 낳지 못했던 이 자궁들과에게 이 젖을 먹이지 못했던 가슴들이 복되도다라고 너희가 말하게 될 그 날이 오기 때문이다. 무슨 말씀인가요? Then 그 다음에 they will say to the mountains 산들을 향해서 그들은 말하게 될 거야. Fall on us 우리에게 떨어지라. To the hills 언덕을 향해서 cover us 우리 위에 덮여라. 왜 그렇게 말을 하게 될까요? If man does things when the tree is green, what will happen when it is dry? 이게 좀 어려운 구절이 됩니다. 해석이 좀 어려운데요. 앞에서 나오는 거는 이제 큰 그 고통의 날 재난이 닥친다고 하는 말씀을 해주신 거고요. 요거는 그것을 좀 더 정리해서 말씀해 주시는 거라고 할 수 있는데 먼저 번역 먼저 하면 if man 만약 사람이 이러한 일을 행한다면 언제 그 나무가 그린색일 때 녹색일 때 이러한 일들을 행한다고 한다면 what will happen when it is dry 그것이 말랐을 때는 무슨 일이 벌어지겠느냐. 뭐 여러 가지 이제 의견이 있는데요. 이 나무가 이제 녹색이다라고 푸르다라고 할 때 이건 예수님을 상징하는 거고 뒤에는 이 유대인을 나타내는 거다라는 말도 있고 그린은 이제 이스라엘이 융성할 때를 나타내고 이거는 이제 이스라엘이 멸망이 가까웠을 때를 나타낸다. 뭐 이런 여러 가지 해석이 있는데 너무 고민하실 건 없고요. 이제 요거는 그냥 단순하게 지금은 이제 크게 어려움이 없을 때 내지는 혹은 구원의 과정에서 이러한 일이 일어난다면 즉 그러면 심판의 때 혹은 어려움이 닥쳤을 때는 어떠한 일이 일어나겠니? 다시 정리하면 지금보다 지금 너희가 보는 이 참혹한 예수님께서 십자가에 못 박히시는 이 참혹한 일이 굉장히 이게 이제 고통스럽고 슬프고 아픔으로 다가오겠지만 이것과는 비교할 수 없는 더 큰 고난과 재난이 다가오고 있다. 그리고 그 말은 궁극적으로 심판, 예수 그리스도를 부정하고 부인하고 하나님 앞에 교만하게 행동하는 모든 인간들에게 닥칠 더 큰 재난과 끔찍한 심판을 경고하신 거라고 할 수 있겠습니다. 1차적으로는 AD 70년에 예루살렘이 멸망하는 사건, 그리고 궁극적으로는 이제 최후의 심판을 우리가 생각해 볼 수 있을 겁니다. 그리고 나서 two other men, 두 다른 사람인데요. 둘 다 criminals, 범죄자들이었고요. were also led out with him. 예수님과 더불어 함께 끌려가짐을 당했는데 왜요? To be executed, 처형을 당하기 위하여 끌려가졌습니다. 그리고 좀만 더 볼까요? When they came to the place called the skull, 해골이라고 불려지는 장소에 그들이 이르렀을 때 there 거기에서 그들은 crucify him 예수님을 십자가에 못 박았고 along with the criminals 죄수들 범죄자들과 함께 더불어서 그 한 사람은 예수님의 오른쪽에 the other on his left 다른 한 사람은 그의 왼쪽에 어떠한 분들은 이제 오른쪽에 있는 이제 범죄자가 구원을 받았다 이렇게 얘기를 하지만 사실 성경 자체에서는 왼쪽 오른쪽 어느 쪽이 구원을 받았는지는 나오지 않습니다. 둘 중에 한 사람은 이제 나를 기억하여 주소서 믿음을 고백하여 구원을 받죠. 계속해서 보시죠. They came to the place called the skull. There they crucified him, along with the criminals,
one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. and they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, He saved others. Let him save himself if he is the Christ of God, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, If you are the king of the Jews, save yourself. There was a written notice above him which read, This is the King of the Jews. One of 여기까지요. 그리고 예수께서 드디어 마침내 말씀하시죠. Father, 아버지, forgive them. 저들을 용서하여 주세요. 왜냐하면 they do not know what 이하를 모르기 때문입니다. What they are doing. 그들은 저들이 하는 것이 무엇인지를 do not know. 모르기 때문입니다. 그리고 이렇게 용서의 기도를 하실 때 용서를 구하는 저들의 용서를 구하는 기도를 하실 때 그들은 뭐 했나요? 그들의 잔혹함 They divided up his clothes by casting lots. 그 아래 앉아서 예수님을 못 박은 사람들이 예수님을 옷을 다 벌거벗겨 놓고 casting lots, 제비를 뽑아서 예수님의 옷을 나누고 있었습니다. 일종의 희롱이기도 했던 거죠. 굉장히 죽기를 기다리면서 그 앞에서 그 사람이 입었던 옷을 나누는 거는 정말 잔혹함의 극치라고 할 수 있겠죠. The people stood watching. 백성들은 서서 구경을 하고 있었고요. watching 어떤 느낌이냐 하면 이제 영화 보듯이 무슨 스포츠를 보는 그러한 느낌으로 예수님이 죽어가는 것을 이제 쳐다보고 있었고 통치자들은요 sneer at him 그를 코웃음을 치면서 비웃었습니다. 그리고 그들은 뭐라고 했나요? He saved others. 그가 다른 사람은 구원했지. 그러므로 let him save himself. 그로 하여금 그 자신을 구원하게 하자. 만약 그가 하나님의 그리스도라고 한다면 그 선택된 자, 하나님의 그리스도라고 한다면 그로 하여금 이제 그 자신을 구원하게 하자. 즉 네가 할 수 있으면 해봐라. 조롱하고 모욕하는 말이죠. 그리고 soldiers also came up. 군인들은 굳이 따라와 올라와서 mocked him. 예수님을 모욕했습니다. 이 군인들 안 와도 되는 건데 굳이 이제 죽는 사람을 이제 모욕하고자 하는 마음으로 재미로 올라온 거죠. 그들은 offered him 제공했어요. 예수님께 wine vinegar. 우리 성경으로서는 신포도라고 번역을 했지만 이 NIV에서는 아예 포도 식초라고 번역을 했죠. 이 부분도 약간 번역이 분분하긴 한데 그러니까 이 식초를 왜 주었느냐? 그러니까 이 어떤 환각작용 아니면 이제 마취작용을 하는 내용물과 함께 이것을 이제 죄수에게 주어서 고통을 좀 경감시키는 목적이었다 이렇게 보는 학자도 있지만 이 본문에서만큼은요 이제 모욕을 하는 거니까요. 굉장히 목이 마르고 고통 가운데 있는 예수님을 조롱하고 모욕하기 위해서 사람이 먹을 수 없는 먹고 나면 극심한 고통을 누리게 될, 즉 목마른 사람에게 소금물을 주는 것보다 더욱 잔인하게 이 신포도를 포도 식초를 줌으로써 이제 모욕하고 놀림감으로 삼았다고 보는 것이 좋겠습니다. 그러니까 그런 맥락에서 그들이 다시 또 한번 이렇게 모욕을 하는 거죠. If you are the king of the Jews, 네가 유대인의 왕이라고 한다면 save yourself, 네 자신을 구원하라 라고 조롱하고 있습니다.
그리고 there was a written notice above him. 예수님의 위에는요, written notice, 적혀진 안내판, 표지판, 뭐 이런 것이 있었는데요. which read. 이건 이제 수동태적인 의미로 번역하시면 돼요. 이렇게 적혀 있었습니다. This is the King of the Jews. 유대인의 왕. 이는 유대인의 왕이로다. 이것도 물론 이제 조롱의 의미인데 아이러니하게도 이 명패야말로 예수님의 실체와 본질을 보여주는 것이었죠. 이제 모욕이면서, 즉 가장 큰 모욕이면서 동시에 실제적으로는 가장 큰 영광스러운 명패가 아닐 수 없는 거죠. 모든 인류의 구원자로서 거기에 서 목숨을 잃으신 거죠. 자, 여기까지 좀 힘들었습니다만, 자, 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.